तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं तं दृशीमहं पदे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धान्वयोरससुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजात्रया वाचो विदायिने नाम्नां कायस्तत्प्रभवनादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र वागीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं
संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणश्रेष्ठः नश्यन्ति सकलारोगाः। सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्दरे माधव माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना वीथमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भागवत पुराण चतुर्थ पुरुषार्थ सिद्धिनो ग्रंथ। धर्म अर्थ काम ने मोक्ष। गई वखते આપણે જોયું પહેલો સ્કંદ અધિકારી સ્કંદ મોક્ષ પુરુષાર્થ જેને માટે છે એ અધિકારી કેવો હોવો જોઈએ। પ્રશ્ન એ હતો કે મોક્ષ મેળવતા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં લોકોને જન્મો જન્મ વીતી જાય છે। પરીક્ષિતને 7 દિવસમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિ કેવી રીતે? અને એટલા માટે પહેલા સ્કંદમાં આપણને દર્શાવ્યું કે અધિકારી કેવો હોવો જોઈએ। અને અધિકારીત્વ પરીક્ષિતનું કેવું હતું કે 7મા દિવસે મોક્ષ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ। આપણે જોયું ભીષ્મ પિતામહ કોણ હતા? ભીષ્મ સ્તુતિ આપણે જોઈ। કુંતી કોણ હતી? કુંતીની સ્તુતિ આપણે જોઈ। કુંતીએ તો ભગવાને કહી દીધું શાશ્વતઃ સંતુ વિપદઃ। ભગવાન ભલે મારા જીવનમાં શાશ્વત એટલે કે સતત મારા જીવનમાં કોઈ ને કોઈ મુશ્કેલીઓ આવતી રહે। કેમ? વિપત્તિ સ્વરૂપ પરમાત્મા ભલે વિપત્તિ આવતી, કેમ? આ સંપત્તિ સ્વરૂપ પરમાત્મા તમારી અમને કૃપા થતી રહે। જ્યારે જ્યારે જીવનમાં આપત્તિ આવી ત્યારે ભગવાન તમે પ્રાપ્ત થયા। અંતે આપણે જોયું દ્રૌપદીની સ્તુતિ મુંચ મુંચ બ્રાહ્મણાઃ નિતરાં પુણ્ય વંદનીયાઃ પૂજનીયાઃ। વિચાર જેના 5 સુતેલા પુત્રોને મારી નાખવામાં આવ્યા છતાં પણ દ્રૌપદી કહે છે આ અશ્વત્થામાને મારશો નહીં। જો વિચાર કેમ? કારણ કે એક માનું દર્દ, માનું દુઃખ, પીડા હું સમજુ છું। મારા 5 પુત્રો ગયા છે, આ કૃપિનો એક જ છે। જો વિચાર છોડી દો। જો સમજો આમ ભીષ્મ પિતામહ કહીએ, કુંતી કહીએ, અર્જુન કહીએ, યુધિષ્ઠિર કહીએ, દ્રૌપદી। જો વિચાર અને જ્યારે અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું ઉત્તરા કોઈની પાસે ગઈ નથી। જો આ સમજો દ્રૌપદીને વસ્ત્રાહરણ થયું ને ત્યારે એણે બધા પર નજર નાખી। ભીષ્મ સામે, ભીષ્મ પિતામહ સામે જોયું, દ્રોણાચાર્ય સામે જોયું, યુધિષ્ઠિર સામે જોયું, અર્જુન બધાની સામે એ ગઈ પણ ઉત્તરા કોઈની સામે નહીં। જો આ સમજો હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ। અને એમણે એવું નહીં તો મારો જીવ બચાવ। જો આ
ઉત્તરાએ શું કહ્યું? ભગવાન, આ કુરુ વંશનો ગર્ભ છે, આ એકમાત્ર ગર્ભ છે. 5 પુત્રો તો ગયા, આ એક નહીં રહેશે. કુરુ વંશનો અંત આવી જશે. ભગવાન, કુરુ વંશની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન હું તમને પ્રાર્થના કરું. ભગવાન ત્યાં હાજર થઈ ગયા. આ ઉત્તરાની ભક્તિ સમજો કે જ્યાં સુધી પૂર્ણતઃ પરમાત્માને સમર્પિત નહીં થઈ ત્યાં સુધી જ્ઞાન પણ અશક્ય છે. ગીતામાં ભગવાન એટલે વારંવાર દરેક અધ્યાયમાં તમે જુઓ, મન મના ભવ મદ ભક્ત મદ્યાજી મામ નમસ્કુર. અર્જુન, તું નમસ્કાર મને કર, તારો દેહ મને સમર્પિત છે. મન મના, તારું મન, તારું પ્રેમ, તારી ભાવના, તારી લાગણી તું મને સમર્પિત કર. મય્યર્પિત મનો બુદ્ધિ, આ બુદ્ધિ તું મને સમર્પિત કર. જો વિચાર, મત ભક્તિ મદ્યાજી, પ્રાર્થના તું મને કર અર્જુન, વિચાર તું મારો કર. આમ પૂર્ણતઃ ભગવાનને સમર્પિત થવું. હું વારંવાર મારા પ્રવચનમાં આ વેદાંતનું પ્રવચન કરવું કોઈ અઘરું નથી. આ સમજ 15 દિવસ મારી સાથે રહી મને સાંભળો, 16મે દિવસ તમને બેસાડી દઉં, તમે કરવા માંડો. આ સમજ, આ સમજવું. પણ ઈશ્વરની શરણાગતિ અઘરી છે. વારંવાર એટલા માટે નરસિંહ મહેતા કહેતા રહે, જે ગમે જગદગુરુ જગદીશને તે તણો ખરખરો ભોગ કરો. ઈશ્વરની સમર્પિત ભાવના એટલે કે જે થઈ રહ્યું છે એના પ્રત્યે કોઈ વિરોધ નથી, કોઈ દ્વેષ નથી. આપણી સામે જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિ આપણે ઉત્પન્ન કરતા નથી. આ દેહ આપણે ઉત્પન્ન કર્યો નથી, આ દેશ કાળ આપણે ઉત્પન્ન કર્યા નથી. સર્વનો કરતા હર્તા ઈશ્વર છે. અને જો સર્વનો કરતા હર્તા ઈશ્વર છે તો ઈશ્વરને સમર્પિત રહેવું એ એક ઉપાય છે. આ જીવનમાં જ્યારે પણ દુઃખ આવે ઈશ્વરને શરણે જતા. વેદાંતી ભલે બોલતો રહે પ્રસાદ બુદ્ધિ પ્રસાદ બુદ્ધિ. આ સમજો, પ્રસાદ બુદ્ધિ બોલવું બહુ સહેલું છે. વિચાર, ઈશ્વર કોણ છે? ઈશ્વર માત્ર સૃષ્ટિ કરતા, સંચાલન કરતા, સંહાર કરતા નથી. જો સમજો, અહીંયા ભાગવતમાં પણ, ભગવદ ગીતામાં પણ, વેદાંતમાં પણ ઈશ્વરની જે સમજદારી, એટલી જો સમજદારી આવે તો જીવનમાં શાંતિ આવે. કર્તુરાજ્ઞયા પ્રાપ્યતે ફલમ. કોઈ પણ કર્મફળ હોય, કર્મફળ દાતા ઈશ્વર છે. તો કે કર્મ મેં કર્યું, કર્માધ્યક્ષ પણ કોણ છે? ઈશ્વર છે. કર્માધ્યક્ષ ઈશ્વર છે, કર્મફળ દાતા ઈશ્વર છે. જ્યાં સુધી જીવનમાં કર્માધ્યક્ષ કર્મફળ દાતાને ઓળખાણ થતી નથી ને ત્યાં સુધી જીવનમાં સુખ, મનમાં પ્રસન્નતા અશક્ય છે. અને એટલા માટે આ ભાગવત ભલે ભક્તિ પ્રધાન છે, તો ભક્તિ પ્રધાન કરતા પણ શરણાગતિ પ્રધાન ગ્રંથ. અને વેદાંતમાં પણ ઈશ્વરની શરણાગતિ. એટલે અંતમાં ભગવાન ગીતામાં શું કહે છે? સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. એટલું જ નહીં, ગીતામાં ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં બહુ સુંદર વાત કરે છે. સંસારી છે એ પણ અર્જુન મારે શરણે છે. સાધક છે, મુમુક્ષુ છે એ પણ ઈશ્વરને શરણે, જિજ્ઞાસુ પણ ઈશ્વરને શરણે છે. પણ જ્ઞાની પણ કોણ છે? અર્જુન મારે શરણે છે. જ્ઞાની બનવું અને ઈશ્વરને શરણે રહેવું અઘરું છે.
પ્રારબ્ધાય સમર્પિતમ સ્વવપુઃ. શુકાષ્ટકમ છે જ્ઞાની માટેનો આ બહુ સુંદર મજાનું શુકાષ્ટક. સુખદેવજી ત્યાં શું કહે છે? પ્રારબ્ધાય સમર્પિતમ સ્વવપુઃ. કેમ કે પ્રારબ્ધ એ કર્મફળ છે અને કર્મફળ દાતા ઈશ્વર. એટલે પરીક્ષિતને જ્યારે ખબર પડી 7મા દિવસે તક્ષકના ડંખ મારશે. ગઈ વખતે આપણે જોઈ કોઈ પણ પ્રકારનો મનમાં વિરોધ નથી. આ સમજ. એટલું જ નહીં, ભલે એને જે કર્મ કર્યું છે આપણી દ્રષ્ટિએ અલ્પ લાગે, ઋષિના ધ્યાનસ્થ ઋષિના ગળામાં એને મરેલો સાપ પહેરાવી દીધો. જા પણ મેલમાં આવ્યા પછી પરીક્ષિતે શું વિચાર્યું? મારાથી બહુ મોટો અપરાધ થઈ ગયો છે, આ અપરાધની સજા મને અવશ્ય મળવી જોઈએ. ગાસન આ બાળકો છે ને મોબાઈલ લઈ ફરતા, આપણને એમ થાય કે મોબાઈલ પર શું કરે. મોબાઈલ પર બહુ સુંદર મજાના SMS આવતા હોય. આ સમય એક SMS આવે જો બહુ મજા. પહાડ પરથી કોઈ પડે ને તો પહાડને કારણે નહીં પડે, નાના કાંકરાને કારણે. લોટો ભરીને ઝેર જેવું જરૂર નથી. એક ટીપું ઝેર પણ માણસને શું કરી શકે? મારી શકે. અને આખા જંગલને એક તણખો પણ શું કરી શકે? બાળી. એ જ રીતે આપણા જીવનની એક નાની ભૂલ પણ આપણને શું કરી શકે? પતનનું કારણ બની શકે. અને એટલા માટે પરીક્ષિતે તત્કાળ નિર્ણય કર્યો કે આ મેં ભૂલ કરી છે અને આ ભૂલની સજા મને અવશ્ય થવી જોઈએ. આ અપરાધ છે. અને એટલા માટે જ્યારે રાત્રે મધરાતે શમીક ઋષિ આવીને જ્યારે જણાવે છે કે મારા પુત્રએ, હે પરીક્ષિત, મારા પુત્રએ નાદાન્ય પિતા પ્રત્યેના પ્રેમને કારણે તમને શ્રાપ આપી દીધો છે. 7મા દિવસે તક્ષકનાગ તમને ડંખ મારશે. તમારી પાસે સમય નથી, એટલા માટે મધરાતે હું તમારી પાસે આવું. ત્યારે પરીક્ષિતે શું વિચાર્યું કે હું આ અપરાધ મેં કર્યો છે અને આ સજાને પાત્ર હું છું. આપણે તો કોઈ ચંપલને લઈ જાય ને 25 દિવસ સુધી એ ચંપલની કથા ચાલે. આ સમજ જે આવે બધાને શું કરતા રહીએ? આપણી બુદ્ધિ ક્યાં છે? આ ભૂલનો સ્વીકાર જ કરવાનો નહીં, પણ ભૂલથી જે શ્રાપ મળ્યો એ શ્રાપનો પણ એમણે શું કર્યો છે? કોઈ વિરોધ નહીં કર્યો. તત્કાળ જન્મ જઈને રાજ્યાભિષેક કર્યો અને ગંગા કિનારે બેસી ગયા. વૈરાગ્ય, વેદાંત હોય કે ભક્તિ હોય, વૈરાગ્ય વિના અશક્ય. વિરક્તસ્યૈવ અધિકારઃ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ. જીવનના દરેક પ્રસંગ આપણા મનમાં વૈરાગ્ય કેળવવા માટે છે. અને એટલે પરીક્ષિત પણ અનુસંધાન કરીને બેસી ગયા. સુખદેવજી ત્યાં પ્રગટ થયા અને પ્રશ્ન પૂછ્યો. બહુ સુંદર પ્રશ્ન. નિતરા મ્રિયમાણાનામ સંસિદ્ધસ્ય વનેયસઃ અતઃ પૃચ્છામિ સંસિદ્ધિમ યોગિનામ પરમં ગુરુમ. પહેલા સ્કંદના છેલ્લા અધ્યાયમાં છેલ્લે પૂછે છે પુરુષસ્ય ઇહ યત કાર્યમ મ્રિયમાણસ્ય સર્વથા. હે ભગવાન, હે ગુરુ, હે પરમ ગુરુ, હે સુખદેવજી, હું તમને આ પ્રશ્ન પૂછું. મરણાસન્ન જેની સામે મૃત્યુ આવીને ઊભું હોય એનું કર્તવ્ય શું છે?
શું કરવું જોઈએ? યત શ્રોતવ્યમ અથો જપ્યમ યત કર્તવ્યમ નૃભિઃ પ્રભો સ્મર્તવ્યમ. આપણું જીવન આટલું જ છે. જો કંઈક સાંભળીએ છે, કોઈકની સ્તુતિ કરીએ છે, કોઈકનું કીર્તન કરીએ છે, કોઈકનું ભજન કરીએ છે, કોઈકનો જપ કરીએ છે. જપ તો પ્રશ્ન શું પૂછો? કોણ ભજનીય છે? કોનું સ્મરણ કરવું જોઈએ? કોનો જપ કરવો જોઈએ? કોનું ચિંતન કરવું જોઈએ? સંસારી તો પૂછવું જ નહીં પડે. એટલે આપણે આ બીજા સ્કંદના પ્રારંભમાં સુખદેવ બધું જ કહેવાનું. આમ પરીક્ષિત પ્રશ્ન પૂછે કે હું કોનું ચિંતન કરું? નૂનમ ભગવતઃ બ્રહ્મન ગૃહેષુ ગૃહમેધિના લલક્ષ્યતે હિ અવસ્થાનમ અપી ગોદોહનં ક્વચિત. હે સુખદેવજી, હે પરમ ગુરુ, મને ખબર છે ગોદોહન કાળથી વધારે સમય તમે ક્યારેય કોઈ ગૃહસ્થને ત્યાં રહેતા નથી. આને અવધૂત કહેવાય. તમે અવધૂત કોટીના પરમહંસ ગુરુ છો. મને ખબર છે, પણ મને એટલા સમયમાં પણ મને જો પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી જાય તો હું મારું કલ્યાણ થઈ જાય, હું ધન્ય થઈ જાઉં. આમ એવં વાચિતઃ પૃષ્ટઃ સરાજ્ઞા લક્ષ્ણયા ગિરા. બહુ મધુર વાણીથી પરીક્ષિતે મધુર વાણીથી આ પ્રશ્ન પૂછ્યો. પ્રત્યાભાષક ધર્મજ્ઞ ભગવાન બાદરાયણ હે. ભગવાન બાદરાયણના પુત્ર સુખદેવજીએ બહુ સુંદર ઉત્તર આપ્યો. આ ઉત્તર એ બીજો સ્કંદનો પહેલો અધ્યાય. સુખદેવજી પણ શું કહે? શ્રી શુક ઉવાચ વર્યાનેશ તે પ્રશ્નઃ કૃતઃ લોકહિતં નૃપ. હું મારી બૈરી મારા કોરિયા, જો સુરતની ભાષા જે વિચાર પૈસો મારો પરમેશ્વર નહીં નૃપ શબ્દ રાજા એવું નહીં. નૃપ નૃપ કોને કહેવાય? નૃન પાતિ રક્ષતિ ઇતિ નૃપ. જે સર્વ પ્રજાનું કલ્યાણ કરનાર છે એને નૃપ કહેવાય. અને એટલા માટે શું કહે છે? લોકહિતમ વર્યા પ્રશ્ન. આ તમારો પ્રશ્ન કેવો છે? ફક્ત તમને તમારું જ કલ્યાણ કરે એમ નહીં, લોકહિતમ સર્વનું કલ્યાણ કરનાર છે. વર્યાનેશ. આ તમારો પ્રશ્ન કેવો છે? વર્યા. આ શબ્દ બધા ગાયત્રી મંત્રમાં આ શબ્દ વરેણ્યમ. વરેણ્યમ એટલે કે સર્વ દ્વારા જેનું વરણ કરવામાં આવે છે, જેની ઈચ્છા કરવામાં આવે છે. તો કે પરીક્ષિત, તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ પ્રશ્ન પણ કેવો છે? વર્યાનેશ પ્રશ્ન. ખરેખર આ પ્રશ્ન યોગ્ય છે, લોક કલ્યાણ કરનાર છે, ઈચ્છનીય છે. આત્મવિદ સંમત. પ્રશ્ન માટે 4 વાત કરે સુખદેવ. આપણો પ્રશ્ન કેવો હોવો જોઈએ? તો કે પહેલો વર્યાન એટલે કે શ્રેષ્ઠ હોવો જોઈએ, ઈચ્છનીય હોવો જોઈએ, લોકહિતમ સર્વનું કલ્યાણ કરનાર પ્રશ્ન હોવો. એટલું જ નહીં, આત્મવિદ સંમિત. આત્મજ્ઞાનીઓ પણ જેમાં સંમત થાય. આત્મજ્ઞાનીઓ પણ જે પ્રશ્નનો પ્રશંસા કરે. એટલે આપણે પ્રશ્ન પૂછતા રહ્યા, માતાજી તમારા ભાઈ બહેન છે, ભગવાનની ચર્ચા કરીએ, વૈરાગ્યની ચર્ચા કરીએ, તો ગોળ ફરી ક્યાં લાવીને મૂકી દે? એ જ્યાં છે ને ત્યાં જ લાવીને મૂકે. આ સમજજો. એટલે અમારા ગુરુજી બહુ સરસ છે કે સંસાર સાથે ઓછામાં ઓછા સંપર્કમાં રહેવાનું. હવે તો કોઈ અરણ્યમાં રહી શકે એવું છે જ. પહેલા સાધુ હતું કે સાધુ મહાત્મા શું કરતા? જંગલમાં જઈને રહેતા. હવે જંગલ જ રહ્યું નથી. જો આ સમજ વિચાર.
પ્રશ્ન કેવો હોવો જોઈએ? આત્મવિદ સંમત, આત્મજ્ઞાની પણ જેમાં સંમતિ દર્શાવે એવો આ પ્રશ્ન છે. એટલું જ નહીં, શ્રોતવ્યાદિષુ ચ યઃ પરઃ, શ્રોતવ્યાદિ પુંસાં, જે અન્ય મનુષ્યો માટે પણ સાંભળવા યોગ્ય છે, સમજવા યોગ્ય છે. આમ દરેક મનુષ્યને લાગુ પડે એવો આ પ્રશ્ન છે. ફક્ત એક મનુષ્ય માટે છે એમ નહીં. જો વિચાર, એવો પ્રશ્ન છે જે દરેક મનુષ્યનો પ્રશ્ન શોધી જ નથી ઉત્તર પર. મૃત્યુ કોને છોડે? જો વિચાર, મૃત્યુ કોઈને છોડતું નથી. એટલે જ શંકરાચાર્યજી પણ શું કહી ગયા? ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. કેમ? સંપ્રાપ્તે સન્નિહિતે કાલે નહીં નહીં રક્ષતિ. મૃત્યુ આવીને ઊભું રહે તો તમારી રક્ષા કરશે. જો વિચાર, આમ આ સર્વ લોકો માટે છે, સર્વ માટે સાંભળવા યોગ્ય છે, સમજવા યોગ્ય તમારો પ્રશ્ન છે. શ્રોતવ્યાદીની રાજેન્દ્ર નૃણામ સંતિ સહસ્રશઃ. એટલું જ નહીં, આ તમારો જે પ્રશ્ન જે છે એ આત્મજ્ઞાનીઓ જ આદર કરે છે એમ નહીં, પણ પ્રશ્ન ક્યાં છે? હે રાજેન્દ્ર, આ સાંભળવા યોગ્ય પ્રશ્ન હોવા છતાં પણ અપશ્યતમ આત્મતત્વમ ગૃહેષુ ગૃહમેધિના. પણ લોકો તો ક્યાં ફસાયા છે? ગૃહમેધિના, આ ઘર સંસારમાં લોકો એવા ફસાઈ ગયા છે કે આ મૃત્યુનું તો કોઈ ચિંતન કરતું જ નથી. જો છે, કોઈને મૃત્યુનું છે. દિને દિને સ્મશાને ગચ્છન્તિ માનવાઃ. રોજ કોકને વળાવી આવતો હોય, પણ એ વિચાર કરતો નથી કે આ શરીર પણ શું થવાનું. જો કે ગૃહેષુ ગૃહમેધિના અપશ્યતામ આત્મતત્વ. આ આત્મતત્વનું તો કોઈ ચિંતન કરતું જ નથી. એષ સર્વેષુ ભૂતેષુ ગૂઢાત્મા ન પશ્ય. આ પરમાત્મા તત્વ જે છે, આત્મ તત્વ છે. હે પરીક્ષિત, આત્મ તત્વને તો કોઈ દર્શન કરતું નથી. એક નવા સત્સંગી ભાઈ જો પૂજા કરે, પાઠ કરે, બધું સત્સંગમાં વેદાંતમાં આવે. વેદાંતમાં આવે છે આ તમે આત્મા કીધું, આ બ્રહ્મ કીધું, આ બધું શું છે? વિચાર, અપશ્ય આત્મ તત્વ છે એની કોઈ પડી નથી. પણ આત્મ તત્વ એટલે કોણ છે? હું. જો સમજો, યે કે ચ આત્મજના આત્મહના જના. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાં શું કહેવામાં? લોકો શું કરી રહ્યા છે? આત્મહના. આ આત્માની હત્યા જ કરી રહ્યા. કેમ? જે સૌથી નજીક છે, જે પરમાનંદ સ્વરૂપ છે, બ્રહ્માનંદ સ્વરૂપ છે, એની બધા શું કરી રહ્યા છે? અવગણના કરી રહ્યા છે. જો વિચાર, આત્માની અવગણના કરીને શું કોઈ સુખી થઈ શકે? આ કોના જેવું? એક મહાત્મા ક્યાંક ચતુર્માસ કરે, એક ખેડૂત સાધારણ માણસ, પણ મહાત્માની બરાબર સેવા કરે. ઘરે ગાય હતી એટલે મહાત્માને ગરમ ગરમ દૂધ આપવું, ભોજન આપવું, સેવા કરવી, બધું. ખેડૂતની બધી બરાબર સેવા કરે. મહાત્માને એમ થયું કે આમ બહુ સાત્વિક છે, સીધો સાદો માણસ, મહેનતુ છે. એટલે જતા જતા એમની પાસે પેલો પારસમણી શું કર્યો? લે ભાઈ, આ તને કામ લાગશે. બિચારો સીધો સાધો, એને કશી ખબર નહીં. એને ઘરે જઈને કીધું, આ મહાત્માએ આ પથ્થર આપ્યો. પેલી થયું, આ પથ્થરને કરવું છું, એટલે પથ્થર શાના માટે વાપરવાનો? ચટણી બના.
બીજે વર્ષે મહાત્મા આવે તો જોયું તો એ જ ઝૂંપડી ને જ ખેતર ને જ ગાય જાહમે. મહાત્મા વિચાર કરે આ થયું છું વિચાર. મહાત્મા પેલો પારસ મણી આપી દે. પારસ મણી છે ખબર એમ આ આત્મા શું છે? આ સુખમાત્યંતિકમ યત તત બુદ્ધિગ્રાહ્યમ. આત્યંતિક સુખ સ્વરૂપ આત્મા છે, પણ સુખ ક્યાં શોધીએ છે આપણે? એ વાલોડમાં, પછી પેંડામાં, ગાંઠિયામાં, ફાફડા. અમાર ભાવનગર ફાફડા જલેબી જાશું. પણ તારો આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે એનું શું? આત્મહના જના. આત્માની જ અવગણના કરીએ. કેમ? ગૃહેશુ ગૃહમેધિના. આ ઘર સંસારમાં પેલો એવો ફસાયેલો, એને આત્મતત્વ દેખાતું જ નથી. માતાજી 7:30 બંધ કરી દેજો. કેમ? જાતા પેલો લગ્નમાં જ 12 વાગે ઘેર આવે એમ કોઈ વાંધો નહીં, પણ સત્સંગ તો 7:30 શું થવો જોઈએ? પૂરો જ થવો. સત્સંગ આવે એટલે બધી મર્યાદા. હમણાં એક છોકરો મને કે મારું મગજ માતાજી આમ સ્થિર નથી રહેતું. મારે કોઈ નિર્ણય લેવાતો નથી. જપ કર તો કોણ જપ કરવાનું? મંત્ર દીક્ષા કરી જાત મંત્ર દીક્ષા કરી જપ આપે કે રોજ માળા કરવાની. જાત માતાજી માળા નહીં થાય ચાલે કે નહીં? આ પ્રશ્ન. માતાજી એકવાર ન ખાવ તો ચાલે કે નહીં એવું કોઈ પૂછે નહીં. ધ્યાન સમજો આપણો પ્રશ્ન કેવા છે. અમદાવાદનો વિદિતાત્માનંદજી છે, બહુ વર્ષોથી અમેરિકા આશ્રમ પર જાય. આપણા મોટા સ્વામીજી અહીંયા હોય ત્યારે સ્વામીજી ત્યાં હોય એટલે ત્યાં અધ્યયન કરાવે. બહુ વર્ષો પહેલાની વાત છે. એટલે આપણે અહીંયા આગળ કેમ ગણેશ ચતુર્થી આવે તો આપણું હોય એમ ત્યાંના જુદા, ત્યાંના પ્રદેશમાં ત્યાં પ્રકારથી ચાલે. એટલે પેલે કોઈ રજા હતી, થેન્ક્સ ગિવિંગ. પ્લસ સત્સંગીઓ બધા આવે સવારે. એટલે એક દિવસ સ્વામીજી કે તો આપણે કાલે તો આપણે રજા રાખીશું. એટલે કે કેમ? એ સ્વામી કાલે થેન્ક્સ ગિવિંગ છે. સ્વામી બોલું કે કાલે આપણા આશ્રમમાં રસોડું ચાલુ રહેવાનું બંધ રહેવાનું. રસોડું જો ચાલુ રહેવાનું હોય તો બસ સત્સંગ પણ શું હોવો જોઈએ? અપશ્યતામાત્મતત્વમ. કેમ? ઘરમાં જ આપણે બેઠા છોડતા નથી. સુખદેવજી આ તમે હજી તો આ એક જ વસ્તુ કહી કે ઘર સંસારમાં ખટપટમાં પડ્યો છે એટલે એને આત્મતત્વને ચિંતન કરવાનું શું છે? બીજું બધું ઘણું છે. સહસ્રશ આ બધું 1000 પ્રકારના દોરડામાં અટવાયેલો છે. એટલું જ નહીં, નિદ્રયા હ્રિયતે નક્તમ. આ રાત્રિ શામાં પસાર થાય છે? નિદ્રયા. આ ઊંઘમાં એની નિદ્રામાં જ એની રાત્રિ પસાર થાય છે. વ્યવાયેન ચ વાવયઃ. અને એની ઉંમર ક્યાં વીતી રહી છે? વ્યવાયેન ચ વાવયઃ દિવા ચ અર્થહિયા. આ રાત્રિ આમ પસાર થઈ રહી છે અને એનું જીવન શું થઈ રહ્યું છે? આવી જ રીતે પસાર થઈ જ રહ્યું. યા દિન્યામન્યો સાયં પ્રાતઃ શિશિર વસંત પુનરાયાતઃ કાલ ક્રીડતી ગચ્છતિ આયુ. આ દિવસ પસાર થઈ જ રહે છે. શ્વાસનો એક એક શ્વાસ નીકળી રહ્યો છે, એક એક શ્વાસ ઓછો થતો જાય અને દિવસ કેવો રીતે પસાર થાય છે? અર્થ ઈ હયા. જો એ વખતે એવું જ હતું, અત્યારે એવું જ છે, કોઈ ફરક નથી. આ સમજ
ફક્ત બહારના સાધનો બદલાયા છે, મન તો એનું એ જ છે. સુખદેવજી કહે છે દિવસ આપણો શામાં પસાર થાય છે? આ સંપત્તિની ઈચ્છામાં, સંપત્તિની પ્રાપ્તિ કરવામાં આપણું જીવન વીતી જ રહ્યું છે. રાજન કુટુંબ ભરણે નવા, અથવા કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવું, લગ્નમાં તો જવું જ પડે, બર્થડે પાર્ટીમાં તો જવું જ પડે, આ બધે પેલું કર્તવ્ય કહેવાય. જો આ સમજ. અને આપણા સંસાર પ્રત્યે આપણને કર્તવ્ય બુદ્ધિ છે. માતા કેવા લગ્ન, ભાઈ ઘેર લગ્ન હોય તો માતા જવું જ પડે. પણ ભાઈને એમ કહી શકાય ના અમારે તો ભાગવત કથા ચાલે છે એમાં તો જવું જ પડે, એમ કહી શકીએ? ત્યાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ છે. કુટુંબ ભરણે એના, કુટુંબના ભરણ પોષણમાં, સંસારમાં, સંસારને સાચવવામાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ છે. કથામાં, પરમાત્મા તત્વમાં કોઈ કર્તવ્ય બુદ્ધિ નથી. દેહ પથ્ય, આપત્ય, દેહ શરીર, આપત્ય એટલે કે બાળકો, કલત્ર આદિશુ, મિત્ર કલત્ર પત્ય, આત્મસંન્યસુ સત્સુ અપી. બહુ સરસ બધા શબ્દ વાપરે કે આ બધા કોણ છે? આત્મસૈન્ય, આપણી સેના છે. આ બધું શું છે? આપણી સેના કરી, આપણી પત્ની, આપણો દેહ, આપણા પુત્રો, આપણા સંબંધીઓ, અને આ બધા લઈને આપણે શું કરતા રહીએ? આ સંસારમાં લડતા રહીએ છીએ. આપણી લડાઈ ચાલુ જ છે. આ સમજ. એમને એટલો અર્જુન યુદ્ધ કરતો હતો, આપણે શું કરી રહ્યા છે? યુદ્ધ જ કરીએ. બસમાં જવું હોય તો યુદ્ધ, જાતું. ટ્રેનમાં જવું હોય તો યુદ્ધ. વિચાર. પણ આ બધી વસ્તુ કેવી છે? અસત્સુ અપી. અસત્સુ એટલે શું છે? કોઈ મિથ્યા છે. જો વિચાર. તેષાં પ્રમત્તઃ નિધનં પશ્યન્નપી ન પશ્યતિ. આ બધામાં એની બુદ્ધિ એટલી બધી વ્યસ્ત છે કે પશ્યન્નપી ન પશ્યતિ. આ મૃત્યુ સામે છે છતાં એ જોતો નથી. વિચાર. આ શરીર પ્રત્યે આપણે જેટલા સાવધાન છીએ એટલે મૃત્યુ પ્રત્યે સાવધાન બની શકીએ. ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું. વિચાર. આ બધા આમંત્રણ મળે ને, લગ્ન પત્રિકા, બર્થડે, એટલે આમંત્રણ પત્રિકા આવે. એ રીતે ઘરે કોઈ આવવાનું તો પેલો આગળથી ફોન કરીને કહે આપણને કે હું આવવાનું છું. આજે આ કળિયુગનો પ્રભાવ જુઓ. આજે અતિથિ જેવું રહ્યું જ નહીં. અને બાપડો કયા વગર, ફોન કર્યા વગર જો આવીને ઊભો રહ્યો ને, પેલા ઘરનાનું મોઢું જોઈને ખાવાનું ઝેર લાગે. આ સમજ. અતિથિ દેવો ભવ. આ ભાવના રહી. વિચાર. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, અતિથિ દેવો. તિથિ એટલે કહીને આવે આ તારીખે હું આવવાનો છું. કયા વગર આવે ને એને અતિથિ કહેવાય. બોલો આવે ને બાપડા એવો ખખડાવે ને, અરે આગળથી કેવું તો જોઈએ હું આવી ગયો તું. આ કળિયુગનો પ્રભાવ જુઓ. કોઈ પ્રકાર. બીજો કળિયુગનો પ્રભાવ જુઓ. જો હકીકત આમ તમે જુઓ ને સમાજમાં તો ધાર્મિકતા ખૂબ છે. કેમ? પેલો વૈષ્ણવ દેવી જઈ આવે, કૈલાસ માનસરોવર જઈ આવે, અમરધામ જઈ આવે, પછી ગણેશ ચતુર્થી ઉજવી, નવરાત્રી ઉજવી, નવરાત્રી કરી. અને બધા કરવા વાળા જુવાનિયા જ છે. બધા જુવાનિયાઓ શું કરે? પેલું ગણપતિ લઈ આવે ને પછી એનું સ્થાપન કરે, સવાર સાંજ આરતી છોકરાઓ. ગણપતિનું વિસર્જન એ લોકો જ કરે. એટલે યુવાનો જ બધું કરી રહ્યા.
આમ તમે જુઓ તો આપણને એમ લાગે ઓહો કેટલી ધાર્મિકતા છે. કોઈ પણ ઉત્સવ, જન્માષ્ટમી હોય, વલસાડમાં તમે જો ને જન્માષ્ટમી દિવસે આખું વલસાડ હિલોળે છે. કેમ? ત્યાં બે ટીમ છે. આ સમજ, દરેક જણ પોતાને ત્યાં પેલી બાટલી બાંધી હોય. દરેક મોહલ્લા, એક મોહલ્લામાં ઘણીવાર 3 જગ્યાએ હોય અને મટકા ફોડ ટોળી છે. એ બધા શું કરે? પેલો મટકા ફોડવા જાય અને બધા રાહ જોઈને બેઠા. જો આમ જન્માષ્ટમી ઉજવીએ, રામનવમી ઉજવીએ, બધું જ કરીએ. પણ કળિયુગનો પ્રભાવ એ છે કે નિત્ય પૂજા કોઈને ત્યાં જાઓ. દીવો કરે, બધી કરે. ખરેખર કેવું હોવું જોઈએ? નિત્ય નૈમિતિક કર્મ. પહેલું જ કર્મ શાસ્ત્રમાં કયું દર્શાવવામાં આવ્યું? નિત્ય નૈમિતિક. નૈમિતિક કર્મ છે પણ નિત્ય કર્મ શું થઈ ગયું છે? છૂટી ગયું. આ કળિયુગનો પ્રભાવ. રોજ તમે એક માળા કરો. જો આ વિચારી દો. બ્રહ્મ મુહૂર્ત તો ભૂલી જ જવાનું. સુઈ જાય 11 વાગે. હવે એમ કે તું 3 વાગે એ ઉઠવાનું. ધારો કઈ ઉઠ્યો, એમ માળા કરવા બેઠો, ધ્યાન કરવા બેઠે, ધ્યાન કરવાનો જોકા ખાવાનું. જાણો વિચાર, આ સમજ. નિત્ય કર્મ, નિત્ય સ્મરણ. ભગવાન પણ ગીતામાં શું કહે છે? નિત્ય. અર્જુન, તું નિત્ય મારું સ્મરણ કર. જ્યાં સુધી ભગવાનને નિત્ય સ્મરણમાં આવતા નથી. એટલે ભગવાન શું કહે? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. ભગવાન ખબર જ હતી કે કળિયુગમાં કોઈ રોજ કરવાનું જ નથી. એટલે ભગવાન કહેતા જ ક્યાં કે અર્જુન, તું સતત મારું સ્મરણ કર. નિત્ય કરવાનું. ભગવાન આપણા માટે કેવું બની ગયું? નૈમિતિક બની ગયું. આમ અહીંયા સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે કોઈ નિત્ય ભગવાનનું સ્મરણ કરતું નથી. ઘર બારમાં જ અટવાયેલા રહે છે અને ઘર સાચવવામાંથી જ પેલો ઊંચો આવે. આગળ મેં કહ્યું એક ભાઈ નિત્ય રોજ આવતા હતા સત્સંગ, આવતા પણ થઈ ગયા. કેમ નથી આવતા? એટલે બધા સત્સંગનું આયોજન કરે ને, ભાઈ સુરેન્દ્રભાઈ કેમ નથી આવતા? કે ઘર બાંધે. જો આ વાક્ય જોજો. ઘર એ બાંધે કે એ બંધાય? જોયું છે? ઘરે એમણે ઘર બાંધ્યું, ઘરે એમને બાંધ્યા. ઘર બંધાઈ ગયું, વાસ્તુ થઈ ગયું, રહેવાઈ ગયા, પછી નહીં આવે. હવે શું થયું? ઘરમાં તાળું નથી લગાવતા. કોણ તાળું લાગ્યું? સમજ? બે સુખદેવજી એટલે કહી રહ્યા છે આત્મ સૈન્ય શું? આમાં આપણો જેટલો સૈન્ય છે ને, આપણો એમાં જ આપણે શું થઈએ છે? વ્યસ્ત જ રહીએ. તેષામ પ્રમત્ત. અને એમાં જ આપણે એટલા બધા પ્રમત્ત છીએ, પાગલ થઈ ગયા છે. એમાં જ આપણી બુદ્ધિ એટલી બધી વ્યસ્ત રહે છે. નિધનમ પશ્યનપી ન પશ્યતિ. મૃત્યુ જોવા છતાં પણ એ મૃત્યુ જોતો નથી. તસ્માત ભારત સર્વાત્મા ભગવાન ઈશ્વર હરિ શ્રોતવ્ય કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મરતવ્યશ્ચ ઈચ્છતામ અભયમ. સુખદેવ કહે છે અભયતાની જેને ઈચ્છા છે. આ શબ્દ જો, ઈચ્છતા અભયમ. જેને અભયતાની ઈચ્છા છે એને શું કરવું જોઈએ? ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, ઈશ્વરનું કીર્તન કરવું જોઈએ, ઈશ્વરનું સતત ભજન કરતા રહેવું. પણ કે ઈશ્વર કોણ છે? સર્વાત્મના. જો વિચાર, ભગવાન કોણ છે? સર્વાત્મા છે. ઈશ્વર સર્વભૂતેષુ હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠતિ. સર્વના આત્મ સ્વરૂપે ઈશ્વર છે.
જો એટલે કહું ભાગવત શરૂ કરે ને ઐક્યથી જ છે, આ સમજજો. ક્યાંય દ્વૈતની વાત ભાગવતમાં છે જ નહીં. એ ઈશ્વરને આપણે સ્મરણ કરવાનું છે, પણ ઈશ્વર કેવો છે? સર્વાત્મા ઈશ્વર. એ સર્વનો જે આત્મા સ્વરૂપ ઈશ્વર છે, સતત એનું શું કરતા રહેવું જોઈએ? સ્મરણ કરતા રહેવું. જો એક મજાની વાત, જો આ સાંભળો, 3 વસ્તુ છે. જો આપણે સુખ, ધ્યાન, સ્મરણ, આ 3 વસ્તુ. જો ધ્યાન કરાય કે ધ્યાન થાય? સુખ કરાય કે સુખ થાય? થાય. જો આ સમજ, ગુજરાતી ભાષા છે. આ સમજ. જ્ઞાન કરાય કે જ્ઞાન થાય? અને સ્મરણ કરીએ કે સ્મરણ થાય? કરવું પડે. કરવું એટલે કર્તૃ પ્રધાન છે. કરવામાં શું થયું? કર્તાનું પ્રધાનતા છે. કર્તું શક્ય, અકર્તું શક્ય. જો આ સમજ. એટલે ત્યાં સુધી વિકલ્પ છે, કરી શકાય, ન પણ કરાય. પણ થાય એમ કહીએ એનો અર્થ શું થયો? આપણી કોઈ ઈચ્છા, આપણો કોઈ નિર્ણય એમાં કામ આવે? અહીંયા બેઠા છો, શ્રવણ કરી રહ્યા છો. શ્રવણ કરો છો કે શ્રવણ થાય? વેદાંતિને આટલું તો મગજમાં હોવું જોઈએ. જ્ઞાન વસ્તુતંત્ર છે. જ્ઞાન કેવું છે? વસ્તુતંત્ર. તમારું કોઈ ઈચ્છા નથી. તમારી ઈચ્છા હોય કે નહીં હોય, પેલો બહાર ટ્રક જાય એનો અવાજ શું થવાનો? સંભળાવવાનો જ છે. તમારી ઈચ્છા, તમારો વિકલ્પ, એમાં કોઈ કામ નહીં લાગે. જો સમજો. એ જ રીતે આંખની સામે પુષ્પ આવે તો શું થવાનું? દેખાવાનું જ છે. એની સુગંધ છે તો સુગંધ પણ શું થવાનું? આવવાની જ છે. એમાં તમારો નિર્ણય કામ નહીં આવે. જો સમજો. એને વસ્તુતંત્ર કહેવાય. કર્તૃતંત્ર નથી, પુરુષતંત્ર નથી. એ જ રીતે ધ્યાન શું પુરુષતંત્ર છે? ધ્યાન પુરુષતંત્ર ભલે આપણે માનતા હોય, ધ્યાન પુરુષતંત્ર નથી. જેવી રીતે આ પુષ્પને આંખની સામે લાવવું એટલું જ કર્તૃત્વ છે. એકવાર પુષ્પ આંખની સામે છે પછી તો શું છે? દેખાવાનું જ છે. એની સુગંધ આવવાની જ છે. એનો સ્પર્શનો અનુભવ થવાનો જ છે. એમ મનમાં એકવાર વાતાવરણ ઊભું થયું તો ધ્યાન શું થાય? થાય જ. સમજો. એ જ રીતે સ્મરણ પણ થાય. આ સમજ. પેલો દીકરો પહેલી વાર ઘરની બહાર નોકરી માટે બેંગ્લોર ગયો હોય, ચાલો આજે તો 8 વાગે હું સ્મરણ કરીશ, એવું છે? 8 વાગે સ્મરણ કરીશ. એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે સ્મરણ કરવાની, સમય નક્કી કરવો પડે. જ્યાં પ્રેમ હોય, જ્યાં આસક્તિ હોય, ત્યાં સ્મરણ શું છે? સહજ હોય. કરવું પડે ને, થાય. એમ ભગવાનનું પણ સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે, કીર્તન કરવા યોગ્ય છે, પણ ભગવાનનું પણ સ્મરણ ક્યારે થશે? વિચાર. એટલે મેં આગળ કહ્યું કે જ્યાં સુધી ઈશ્વરની પૂર્ણ શરણાગતિ નથી, ઈશ્વરમાં પ્રેમ નથી, ત્યાં સુધી સ્મરણ પણ બળજબરી જ છે. આ સમજ. પુત્રનું સ્મરણ કરવું નહીં પડે, સ્મરણ થાય. એમ ઈશ્વરનું પણ સ્મરણ શું છે? થતું રહેવું. આ વિચાર. સ્મરણ પુરુષતંત્ર નથી, એ વસ્તુતંત્ર.
પણ વાતાવરણ મનમાં હોવું જોઈએ. અને એ વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવા માટે શું કહે છે? કીર્તિતવ્યશ્ચ. એ ભગવાનની જે કીર્તિ છે, ભગવાનનો જે ગુણાનુવાદ છે, એ ભગવાનની કીર્તિનું આપણે સ્મરણ કરીએ, આપોઆપ શું થાય? એ શ્રવણ કરજો. એટલા માટે વેદાંત માટે પણ પ્રમાણ તો શ્રવણ જ છે, શ્રોતવ્ય. એ જ રીતે ભક્તિ માટે પણ પ્રમાણ તો શું છે? શ્રોતવ્ય. અસમ. જ્યાં સુધી આપણે એમનું શ્રવણ નહીં કરીએ, ઈશ્વરના લીલાનું, ઈશ્વરના ગુણનું, ઈશ્વરના જે ગુણાનુવાદ છે, ઈશ્વરની જે મહાનતા છે, એનું આપણે જ્યાં સુધી શ્રવણ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી સ્મરણ કરવું પણ અશક્ય છે. અને એટલા માટે કહે છે શ્રોતવ્યશ્ચ. એ શ્રવણ કરીએ. અને જ્યારે ઈશ્વરનું શ્રવણ કરીશું, કીર્તિતવ્યશ્ચ, અને એનું કીર્તન કરીએ, આમ શ્રવણ કરીએ અથવા તો કીર્તન કરતા રહીએ, તો આપોઆપ શું થવાનું? સ્મર્તવ્યશ્ચ. ઈશ્વરનું સ્મરણ અવશ્ય થવાનું છે. પણ કોને માટે? ઈચ્છતા અભયમ. જેને અભયતાની ઈચ્છા છે અને સતત ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, કીર્તન કરવું જોઈએ. જવાબ કેમ? અભયતા એક જ છે. ઉદરમ અંતરમ કુરુતે અથ તસ્ય ભયમ ભવતિ. તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં શું કહેવામાં આવે? ઈશ્વરથી પણ અલ્પમ અપી અંતરમ ભેદ બુદ્ધિ કરોતી. જો તમે ઈશ્વર સાથે પણ થોડી પણ ભેદ બુદ્ધિ કરી, તો એ ભેદ બુદ્ધિ તમારા માટે શું થવાની? ભયનું કારણ બને. ભીષાસ્માદ વાતઃ પવતે ભીષોદેતિ સૂર્ય. ભેદ દર્શન કરનાર છે એ સૂર્ય પણ ઈશ્વરના ભયથી ઉગી રહ્યો છે, ઈશ્વરના ભયથી અસ્ત પામે છે, ઈશ્વરના ભયથી વાયુ વહી રહ્યો છે, ઈશ્વરના ભયથી ઇન્દ્ર અને અગ્નિ પોતપોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરી રહ્યા. મૃત્યુર્ધાવતી પંચમ. આમ ભેદ દર્શન આપણા ભયનું કારણ છે. અને એટલે આગળ કહી ગયા સર્વાત્મના જસન. સર્વાત્મા ભગવાન ઈશ્વર હરિ. આ સર્વનો આત્મ સ્વરૂપ જે ઈશ્વર છે, હરિ હરતિ પાપાની દુઃખાની ઇતિ હરિ. આ હરિ કોણ છે? કે સર્વનું દુઃખ, સર્વના પાપનું હરણ કરનાર છે. એ ઈશ્વરનું આપણે સ્મરણ કરતા રહીએ. આમ સુખદેવજી કહે છે કે હે પરીક્ષિત, અભય થવું હોય તો ઈશ્વરની શરણાગતિ, ઈશ્વરની ગુણ લીલાનું ચિંતન, સ્મરણ, કીર્તન કરતા રહીએ તો અભયતાની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. આમ આ જગતમાં જો સમજો, મૃત્યુ પછીની વાત આપણે નથી કરતા, અહીંયા અને અત્યારે, એટલે ઈહ શબ્દ આવી ગયો. જો સમજો, અહીંયા ને અત્યારે જ તમે અભયતાની જો પ્રાપ્તિ કરી શકો એમ હોય તો પછીની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને જો અહીંયા જો અભયતાની એકવાર પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ તો મૃત્યુ પછી શું પાછો ભય આવવાનો છે? જો એટલે આપણે કબીરે કહી ગયા, જો કલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અબ કર. ઇહૈવ તર્જિતઃ સર્ગઃ. ઇહૈવ એટલે શું છે? અહીંયા અને અત્યારે જ કરવાનું. જે કરવું હોય ને આજે જ કરવાનું. જો તમને આવું સરસ SMS આવે કે આપણે આજે જ કરવાની જરૂર છે. જો જે કરવું હોય ને એ આજે જ કરવાનું. કેમ? કારણ કે આવતીકાલ પણ આવશે ત્યારે શું બનીને આવવાની? આજે જ બનીને આવવાનું. અને ભૂતકાળ પહેલા શું હતો? આજે. એનો શું થયો? આજે જો તમે ઠીક કરશો તો ભૂતકાળ પણ સુધરી જવાનો. આજે જો તમે ઠીક કરી રહ્યા છો તો તમારો ભવિષ્યકાળ પણ શું થવાનો? સુધરી. તો ચિંતા કોની કરવાની? આવતીકાલની ચિંતા નથી કરવાની.
ચિંતા ભક્તિ આજે જ કરવાની છે. આજે ભગવાનનું સ્મરણ થયું કે નહીં, આજે ભગવાનનું કીર્તન કર્યું કે નહીં, આજે હું ભગવાનને શરણે છું કે નહીં, આમ ચિંતન શું કરવાનું છે? આજે અને અત્યારમાં જ કરવાનું. ઇહૈવ સ્વગતઃ. આ સુખદેવજી કહે છે કે હે પરીક્ષિત, અભય થવા માટેનો આ એક ઉપાય જ છે. આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માનું ચિંતન કરતા. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવन्तु કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ